السلام علیکم ٹو آل. میں نے سی ایس ایس کے کمپلسری سبجیکٹ پاکستان افیئرس کی سیریز سٹارٹ کی ہیں. کوشش کریں گے کہ سارے ٹاپک کو اچھی طرح کور اپ کر سکیں. آج بتاؤں گی کہ پاکستان افیئرس کو کی پری 1875 ہسٹری کے کون کون سے ٹاپک ہیں اور پہلے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. پری 1875 ہسٹری میں جو امپورٹنٹ ایونٹس تھے وہ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن جو کہ 3000 سے 1300 بی سی میں تھی اور محمد بن قاسم. اس کے بعد جو 1712 اے ڈی تک تھا، پھر سلطان محمد غزنوی 999 سے 1030، پھر شہاب الدین غوری 122 سے 1209 اے ڈی، سلیو ڈائناسٹی 1206 سے 1290 اے ڈی. سلیو ڈائناسٹی کے آگے جو کنگز ہیں وہ قطب الدین ایبک، سلطان التمش اور رضیہ سلطانہ تھے. اس کے بعد آتی ہے خلجی ڈائناسٹی جو 1290 سے 1320 تھی، جس میں جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی ہیں. دین تغلق ڈائناسٹی جو کہ 1312 سے 1413 اے ڈی میں تھی، اور اس میں جو کنگس تھے وہ غیاث الدین تغلق اور محمد شاہ تغلق تھے. اس کے بعد ہے سید ڈائناسٹی جو کہ 1440 سے 1451 اے ڈی میں تھی، جس میں خضر خان اور مبارک شاہ تھے. دین لودھی ڈائناسٹی 1451 سے 1526 اے ڈی، جس میں بہلول لودھی اور سکندر لودھی کا نام آتا ہے. مغل ڈائناسٹی آتی ہے اس کے بعد جو کہ 1526 سے 1707 ہے، جس میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب امپورٹنٹ اور محمد شاہ ظفر امپورٹنٹ کنگس تھے. اس کے بعد ہے برٹش. یہ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جو ہم پری 1875 کی ہسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. ہمارا پہلا ٹاپک ہے انڈس ویلی سویلائزیشن جو کہ 3000 سے 1300 بی سی میں تھی. پہلے تو یہ بتاتی ہوں کہ سویلائزیشن کیا ہوتی ہے. اگر کسی علاقے میں ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو، رول آف لا ہو، شیئرڈ ویلیوز ہو ان ٹرمز آف ریلیجین، رائٹنگ مطلب سیم مذہب ہو، ایک طرح کا ان کا آئیڈیالوجی سیم ہو، ان کی تھنکنگ سیم ہو، یا سوشل سٹریٹیفیکیشن ہو. اگر کہیں کوئی ایسی ڈیزیز بھی پھیل جائے جو وہاں کے مختلف لوگوں میں اس کے سمٹمز دیکھے جا سکتے ہیں، وہاں بھی اس کو بھی سویلائزیشن ہی کہتے ہیں. اگر کچھ لوگ مل کر کچھ لوگوں سے ٹریڈ کر رہے ہیں، وہ بھی سویلائزیشن ہے. یہ ساری باتیں سویلائزیشن کو شو کرتی ہیں. اس کے بعد جو پریویس ایجز میں جو سویلائزیشن ہوتی تھی ان میں ریورس سب سے اہم کردار ادا کرتا تھا. دیکھ سکتے ہیں نائل، یوفریٹس، کوارزاکوالکوز، یہ تینوں سویلائزیشنز ان امپورٹنٹ دریاؤں کے ارد گرد تھیں. ایمیزون بھی ہے ان میں ایک. ریورس کے ارد گرد اس لیے یہ امپورٹنٹ سویلائزیشن سب سے پہلے اوریجنیٹ کی کیونکہ ان کی جو زمین ہوتی ہے وہ فلیٹ ہوتی ہے، ویل واٹرڈ ہوتی ہے، اور جب کبھی بھی فلڈ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو جب وہ پیچھے اپنے نیوٹرینٹ رچ سلٹ چھوڑ کے جاتا ہے جہاں پہ فصلیں اچھی اگتی ہیں، جو زیادہ لوگوں کو میسر آتی ہیں اور گروتھ ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کی، پاپولیشن کی. تب سویلائزیشن وجود میں آتی ہے. انڈس سویلائزیشن کو اس کا نام جون مارشل نے دیا کیونکہ انہوں نے انڈس راوی کی دریائے راوی 5 دریاؤں سے مل کر بنا ہے. اس لیے جون مارشل نے اس سرزمین کو، اس سویلائزیشن کو انڈس ویلی سویلائزیشن کا ہی نام دے دیا کیونکہ یہ ان 5 دریاؤں کے ارد گرد وجود میں آئی تھی. انڈس سویلائزیشن کو ہم 4 فیزز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا جو فیز ہے وہ پری ہڑپا فیز ہے. دوسرا فیز ہے وہ ارلی ہڑپا ہے، دین میچور ہڑپا فیز، اینڈ دین لیٹ ہڑپن فیز. پری ہڑپا میں انہوں نے ایگریکلچر سٹارٹ کی، آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہوئے. یہ 3300 بی سی کا پیریڈ ہے. ارلی ہڑپا میں چھوٹے چھوٹے ولیجز اور اسمال سٹیز بننے لگ پڑے تھے. میچور ہڑپا میں بڑے سٹیز بن گئے، ویل آرگنائزڈ. دین لیٹ ہڑپا میں انڈس سویلائزیشن کی ڈکلائننگ سٹارٹ ہو گئی.
इंडस सिविलाइजेशन बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और बहुत सारे इलाकों पर, जो आज का पाकिस्तान इंडिया है, इन इलाकों पर मुश्तमिल थी। ये 5 इन दरियाए रावी के जिन दरियाओं से मिलकर बना है उसके इर्द गिर्द थी और बहुत ज़्यादा ज़रख़ीर थी। अब तक इसकी 1500 से 2000 साइट्स जौन सी हैं वो दरियाफ़त हो चुकी हैं, जहाँ से हमें इसके सबूत मिले हैं। इसके तकरीबन सारी की सारी साइट्स जो दरियाफ़त हुई हैं, जहाँ हमारे आसार कदीमा ने खुदाई की है, तो पाकिस्तान और इंडिया में है। सिर्फ़ एक साइट शॉर्ट हो गई अफ़गानिस्तान में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखी गेरी जो कि इंडिया में है, इसके इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। इस मैप पे देखें तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है। इन दोनों में ट्रेड के सबूत भी मिले हैं। यहाँ पे इजिप्ट नाइल की जो सिविलाइजेशन है उसका आगाज़ हो रहा है एट दैट टाइम पीरियड। और यहाँ पे चाइना की होंग हो वैली की सिविलाइजेशन है। ये सारी की सारी दरियाओं के इर्द गिर्द है। ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन दरियाए फरात के इर्द गिर्द है, इजिप्ट की दरियाए नील के, और ये वाली तो दरियाए रावी के। और ये चाइना में भी एक दरिया के इर्द गिर्द ये सिविलाइजेशन वजूद में आई। इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, ये बिफोर बीसी की पीरियड की बात हो रही है। ये कुछ और मैप्स हैं जहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन के एरिया को समझा जा सकता है। ये इनके दरिया हैं, ये रावी, चनाब, सतलुज वगैरह ऐसे। देन हम ट्रेड की बात करते हैं। यहाँ पे ब्रोंज़ फाउंड हुआ है, ब्रोंज़, लेकिन ये इस इलाके का नेटिव एलिमेंट नहीं है। मेसोपोटामिया में ये पाया जाता था और तब ये इस बात का से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये दोनों तजारत करते थे। वहाँ के कुछ ऐसी एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ इस इलाके के नेटिव नहीं है। इंडस सिविलाइजेशन जौन सी है वो मेसोपोटामिया के और सुरसा के इलाकों से तजारत करती थी, पर्शियन गल्फ़ के रास्ते से, जो आज का पर्शियन गल्फ़ है। इंडस वैली के लोग बोट मेकिंग टेक्निक्स भी जानते थे और इन्होंने सीलिंग्स भी बनाई हुई थी, क्ले की, स्टीटाइट की, टेराकोटा की, चर्ट की, गोल्ड, आइवरी, सिल्वर की। और ये जो सीलिंग्स होती थी ये अथेंटिसिटी के लिए यूज़ होती थी, तजारत की अथेंटिसिटी के लिए। हमारे आसार कदीमा की खुदाई से हमें बहुत सारी चीज़ें दराफ़त हुई हैं। एक ये कि ये क्राफ्ट मेकिंग की टेक्निक्स भी जानते थे, स्टोन्स, क्ले, स्कल्पचर्स भी बनाते थे पत्थरों पे, मिट्टी पे, ब्रॉन्ज़ की कास्टिंग करते थे। ये डांसिंग गर्ल बहुत ज़्यादा फेमस है, ये ब्रॉन्ज़ पे बनाएगी। इनकी ज्वेलरीज मिली हैं, स्टैंडर्ड वेट मेयर्स थे इनके पास, सील्स बनाते थे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के आसार मिले हैं। उस वक्त सेंट्रलाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम था, ग्रेट ग्रीनरी थी, जहाँ गोदाम थे जहाँ पे स्टोर करते थे फूड, ग्रेट बाथ था और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का भी सबूत मिले हैं। सबसे बड़ी बिल्डिंग जो इनके एक इलाके में होती थी वो एक ग्रेट बाथ था, पब्लिक बाथ जिसको कहते थे। 2000 एग्जीक्यूशन साइट से एक भी वेपन्स दरियाफ़त नहीं हुआ है और बहुत थोड़े वारफेयर के एविडेंस मिले हैं। ये बताता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पीस लवर्स थे, ये लोग कल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, हथियार बनाने में नहीं। 1750 बीसी में इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। इसके मतलब 3 थ्योरीज दी जाती हैं कि इनके डिक्लाइनिंग की वजह क्या थी। एक ये, या तो इनको किसी ने कन्क्वर कर लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीस लवर थे, इनके पास हथियार नहीं थे तो किसी ने इनको कन्क्वर कर लिया, और दूसरा ये या तो कोई इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर आया बहुत बड़ा, तीसरा अर्थक्वेक आया। जिस वक्त अर्थक्वेक आया है तो दरियाओं का जो रुख था वो मुड़ गया है, जिस बहुत बड़ा सैलाब आया होगा और लोग दूसरे रास्तों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, दूसरे इलाकों की तरफ। ये इसकी डिक्लाइनिंग की 3 वजूहत बताई जाती हैं। इंडस सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। सीएसएस में सिर्फ यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, इनकी डेट, इनका क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंट खसूसियात थी और कहाँ पे थी, ये इनके इसका लोकेशन क्या है, इसकी ज्योग्राफी क्या है। और इससे रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जितना पता होना चाहिए वो सब मैंने बता दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।